گل دنگ برخودانیه. جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایرو 20 هزیران 2025 اینی لی بروکسل ساعت 13 لامده 14 شر اسرائیل و ایران در روز 8 ده به دژواری بردوام دیگه. وزیر کارن دروی ایران گفت حتی ایریش بدومن ام مذاکره آن نکن. هپگر آگان ترتیشا ترک ایریش دیگه گریلا خود پاریزه. جبو بانگا جواکا دموکراتیک ریبرا پو پیشگیری هنه. کنگره گل جبر وفاتا ریحان بایک سرساق خواست. مچین خودکن هفسروک پارتیا جیان آزادا کردستان پژاکه امیر کریمی بو میوان برنامه که تیبت آریان تیوی لسر شرید نابرا ایران و اسرائیل ده پیامین گرینگتان امیر کریمی دست شانکر کو نبشر به تکوشنا گل آزادی و دموکراسی پکته جبو میا گرینگ برجواندی انگله او شر برجواندیه شر دولتکانه اما وقلی کرد وکو حرکتی آزادی بشگنین لوشر لا نگنین لوشر ولقال او شرجنین شر ناتوانی او دستبر که دموکراسی بتاعه و هیچ شر ناتوانی او دستبر که اوی که تتوانی آزادی دموکراسی دستبر که تکوشانی گل و اما لقال شرنین اما لقال چارسرین اما لقال دموکراسین اما لقال دهاتون اوشتگی که مهزی گل داده مزی گلی کرد دینامیکی کی سرکی گورانکاری و دموکراسی لهرم کده بر لحشتی وظیفه منوی که کمالگای کردی سلنو بنیاد بنیمی اکادمیسیانی هست او گلد تن خوی برای بری دی حزب نتونه خوی بکات همه کاره هیچ حزبی بوی بانگوازی ل حزبی دموکراتیکی کمالگای کردی بانگوازی لجنان دکی بانگوازی لروشن بیران دکی بانگوازی ل کسانی کی خمخور دکین که آوانا انسیاتیف بگرنه دست با بین لای یکی حزب کن بین لای امش اگر تصالات یک ساز بوده ریوبری گل هر جور مترسی کومال کجی لسر گل هبیه اما با ارک خوان دزان که گل بپارز یگمان او مجاری چکداری دگریتو جای چکداری دگریتو او نه تو تایی که مشرع دگیم اما نتوانین هراو بپارسن گل کمان بپارسن بیال هزی کی چکداری گل دبی هبه یزید پرستنی گل دبی هبه کرد چیه نچوین او بو امز گرینگه توالسان نوی هری جوره اویه که کرد خواهر رول بی کردی که پرهوز خواهر استایمو بو کرده کی بو تکوشنده کی بویا کاتی کی بعض الشر دکین نبی آواتی بگیندری که بو ام مثلا اویه که نازن با سیستم نمین ام دبی مافکانی گلی کرد ریوبری گلی کرد خوریوبرنی گلی کرد ستاتوی گلی کرد به مسوگر کن اوا وظیفه من گل اللي بشكاني تري كردستان ده به اشتوان من بچالاكي بمادي بمعنوي بهمشتي واما ودبيني ده انجام ده اما يك بدني نتوي كرد يك نتويا يك بدني يك چار مسلم سركوتني گلي كرد هر بشي لكردستان ده سركوتني گشتي گلي كرد شر اسرائیل و ایران در روز 8 ده بردوام دیگه نخوشخانه هدف هاتن گرتن نگوری مدیا اسرائیل دیری شانده سه جیره و شوان گران بکشتی 65 کس بیرندار بونه لگوری آژانس ایرنایا ایرانیجی ده پلا ایریشن داوی ده بریارگه ها استخبارات اسرائیل و بارگه ها لشکری ارتش اسرائیل یال نیزی نخوشخانه سوروکا هاتی ارمانچ کرن وزیر پاراستنه اسرائیل کاتجی گوت دیکتاتوری ترسونه که ایران نخوشخانه و مالین اسرائیل بزانابون دیگه ارمانچ اف سوجن هری گران یشرن و هماینی جبروان سوجن خو حساب بده نتانیاهو جی سر حساب خو ایکس گوت دیکتاتورن تروریستین ایرانی füze avêtin nexweşxaneya Soraka û malên Sfîlan ev
زوردستên li Tahranê ve berdeleke giran bidin. Wezîrê Vegohestinê İsraîlê Mir Reger jî piştî êrişa Îranê ya danê sibehê got dema tarîkirina Tahranê hatiye. Wall Street Journal jî ragihand ku Serokê Amerîka Donald Trump planên êrişên Amerîka yên netîcî İranê erekir li ferman nedaye artêşê. Berdevkê Kremlinê Dmitry Peskov jî diyar kir ku müdaxeleyeke Amerîkaya di şerê İsraîl û Îranê de wêrê li ber şereke dijwar veke. Medya İsraîlê ragihand ku zêdeyî 6 balafirên İsraîlê şevî din navên de leşkeriyên li Tahranê xistine. Artêşa İsraîlê jî diyar kir ku li sê amûrên füzeyan xistine û di heman demê de li fermandareke leşkeriyê Îranê jî xistine. İran Internasyonal jî ragihand ku li wê herêmê stargiha binê erdeyê lîderê olî Ali Xamenî û malbatê wî heye. Tu zirar negîhaye tu kesî. Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu jî pênşemê ragihand ku zêdeyî nîvê amûrên İranê yên ku füzeyan davê jê hatine îmhakirin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê got heta êriş bidomin em müzakereyan nakin raydarên her du dewletan jî li peyê hev radigihînin dê şer nesekine û tu müzakereyan nakin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Araghçî daxuyaniyek da û got Amerîkayan ji bu müzakereyan gelek caran peyam da tiştek ku em ji bo hevkarê wî sûcî Amerîkayê re bêjin nîne. Ew dixwazin baweke ve şartî müzakereyan bikin. Lê di rewşa heyî de ku êrişên İsraîlê dewam dikin em naxwazin bi kesî re müzakereyan bikin. Her wa Araghçî got dê sibê li Cinevê bi nûnerên welatên Ewropayê re hevdîtinan bike. Belgodarên hêja êrişên dewleta Tirk a dagirker li ser Başûrê Kurdistanê li ser tevgera azadiyê gerîla jî berdewam dike. HPG jî daxuyaniyek da dibêje artêşa Tirk êriş dike gerîla xwe diparêze. Daxuyaniyên navên de ragihandûn çepemeniya HPG bi vî rengî. Li Rojavayê Zapê û Metînayê êrişên hêzên artêşa Tirk ên li ser gerîla dewam dike. Di nava 12 û 20 Hezîranê de 5 caran bi teqemeniyên giran 45 caran bi droneyên bombebarkirî û gazên kîmyewî 43 caran bi kepçe û sondajan bi sedan carî jî bi çekên giran top û obusan êrişî çeper û tünelên gerîla hatiye kirin. Hêzermeyên gerîla jî di çarçoya parastina rewa da bersiv daman êrişan. Êrişên li ser hêzerme û bersivên ku ji êrişan re hatiye dayîn bi vî rengî ne. Êrişên artêşa Tirka dagirker 15, 17 û 19 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên li qada berxwedanayê girê Amediyê 5 caran bi teqemeniyên xurt hatine bombebaran kirin. Di navbera 12 û 18 Hezîranê de li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên li qada berxwedanayê girê Amediyê 23 caran bi droneyên bombebarkirî û gazên kîmyewî hatine bombebaran kirin. Di navbera 11 14 Hezîranê de li herêma Metînayê tünelên li qada berxwedanaya Şelazê Beşîrî Dergelê 22 caran bi droneyên bombebarkirî hatine bombebaran kirin. Di navbera 12 û 19 Hezîranê de li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 43 caran hew hatiye dayîn ku tünelên li qada berxwedanayê girê Amediyê bi kepçe û sondajan bêne hilweşandin. Di navbera 12 û 20 Hezîranê de li herêma Metînayê qadên berxwedanaya Şelazê Beşîrî Serê Metîna Dergelê li herêma Garê qadên Derêşê Girgaşê Deşta Kafiya Mijê Girêkun Girê Zengilê Zevkê Hevtabağ, Spindarê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qadên berxwedanayê girê Amediyê, girê Bihar li herêma Xakurkê qadên berxwedanayên berê Zînê, Sinînê bi çekên giran top û obusan hatiye bombebaran kirin. Bersivên ku ji aliyên hêzên me ve hatiye dayîn jî wiha ye. 13, 15, 16 û 19 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê hêzên me yên ji astarê bi teknîkê li hedefên li qada berxwedanayê girê Amediyê xistin ku di pozisyona êrişê de bû droneyeke artêşa Tirk hatiye xistin. 16, 17, 18 û 19 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bi pêşengiya hêzên me yên yê ji astarê bi teknîkê li hedefên li qada berxwedanayê girê Biharê hatiye xistin ku di pozisyona êrişê de bû. 12, 13, 14 û 16 Hezîranê li herêma Metînayê hedefên ku li qadên berxwedanê yên serê Metîna û Beşîrê di pozisyona êrişê de bûn û bangên bi heqaretê li hêzên me dikirin bûn hedefa hêzên me yên bi pêşengiya yê ji astarê sê droneyên artêşa Tirk hatiye xistin, du drone jî hatine desteserkirin.
شیخ مرشید خزنوی گوت بانگ برز عبدالله اوجلان کیسه مزن دای کردن مالپران نومندیا 24 به شیخ مرشید خزنوی ره هپیوین کر شیخ مرشید ده هپیوین برفره ده لسر دین و باوری سیاستا کردی روشا کردستان اتفاق و یکیتی آخوی وی پیشی در حق هودان ریبراپو ینجبو چاره سری نرخاندن کر و گوت بانگ برز اوجلان باندورک استراتژیک نتنل روجاوا لتوای هرمدیکه و بانگ ایریشکاری لدیج روجاوا کم کر و ev یک رید ده ve heskirine arami و avakirine. Bandora bangê li ruşlata navîn jî heye çimkî di tevgereke ber bi aştiye ve nefesê de hêzên siyasî û guhertinê de hesabên heremî de çêdike. Di warê siyaseta hündürîn de Şêx Murşî jî got ev bang di doza Kurd de di hêlek û aliyên nakok di warê danûstandina birêveberiya xwe ser de li xwe vegere. Şêx Murşîd wiha dewam dike. Em dibînin ku banga Birêz Öcalan derfetê dide hêzên Kurd ku yekîtiya xwe ya siyasî xurt bikin û bi hêz diyalogê bikin çimkî pêdankirina çekê rê li ber dîplomasiyê ve dike. Lewra ev bang nedaxuyaniyekê ji rêzê ye. Lêbelê gavekê siyasî ye ku hevsengiyê diguhere û bandorê li siberoja Rojava û herêmê bi giştî dike. Doktor Elen Limbur Kasakur got pevîst fikir û felsefe Birêz Abdullah Öcalan li cîhanê belav bibe. Berdevke Partiya Keskan a Kıbrısê Doktor Elen Limbur Kasakur derbarê banga aştî û civaka demokratîk a Rêberapo ji jin nivîsre axivî. Elena Limbur Kosak got nêrînên Rêzdar Abdullah Öcalan yên ji bo aştiyê riya çareseriyê ye. Pergala kapitalîst li dijî gelên têdkoşe bê tahmîle. Ji ber vê doza Birêz Abdullah Öcalan de herkesî pêdenk maye. Berdevka Partiya Keskana Kıbrısê parêznameyên Rêberapo bi bîr dixe û van peyaman dide. Pirtûkên Birêz Abdullah Öcalan di demên pêş de wê wek pirtûka Nelson Mandela ya riya dirêj ya diçe azadiyê wê deng bide. Ji ber ku fikrên Birêz Abdullah Öcalan ên piralî azadîxwaz pir giring in. Pêwîst e fikir û felsefe Birêz Abdullah Öcalan li cîhanê belav bibe. Elana Limbur Kozak işaret bi rastkirina Rêberapo a ji alî hikûmeta Yunanistanê dike û dibêje min bawer dikir ku hikûmeta Yunan wê mafê starbûnê bide wî. Gelê Kurd çawa vê wek îxanetê dibîne min jî wisa hîs kir. Hêvîdarim Birêz Abdullah Öcalan bigîje azadiya xwe. Şaxî Komeliya Mafê Mirovan îhadeya Amedê wê di 21 angosibe navbera 22 Hezîranê de civîneke girîng li dar bixe. Piştî banga aştî û civaka demokratîk a Rêberapo heviyên derbarê çareseriya pirsgirêka Kurd de geş dibin. Di vê çerçeveyê de wê şaxa Komeleya Mafên Mirovan îhadeya Amedê di 21 û 22 Hezîranê de civînek li dar bixe. Civîn wê bi sernava rêya diçe aştiyê bîr û edaletê bê li darxistin û du rojan bidome. Serokê şaxa Komeleya Mafên Mirovan îhade Ercan Yılmaz tekildarê armanc û amedekariyên civînê de ji Ajansa Mezopotamyaya re axivî. Ercan Yılmaz got weke Komeleya Mafên Mirovan tekildarê pirsgirêka çareseriyê Kurd de me gelekî civîn, panel û komxwebat li darxist. Lê ev civîna me gelekî giring e û cuda ye. Em ê 21 û 22 Hezîranê de malbatên leşker û PKK'yên ku jiyanê xwe ji dest dane bînin berhev û çîrokên wan guhdar bikin. Mijara herî giring ev e ku kesên ku heman êşkişandî bên bahev û biaxivin. Êş hevpar e, li du alî jî hev didurun. Li gorî fikra me divî saziyên civakî yên li Tirkiye, li Egeyê, li Behra Reş, li Behra Spî, Anatoliya navîn xebatên wiha bikin. Ercan Yılmaz tekildarên navberoka civînê de jî ew peyam dan. Ji bo civînê me saziyên civakî akademisyen û rojnameger vexwend.
Eme dibisti yek و حزرانه دا مالباتن هر دو علیان کجیان خوش شر دا وندا کرنه گودار بکن. روژا دنه جی بسازین جواکیر امه جبو پیش روژه پلانسازیان نقشره آماده بکن. اما نرخاندن خواب پارتیان المجلس را و همو سازین دموکراتیک را پارو بکن. یلماز قالا بم پیکرن لکردستان کر و وها پیدا چون. علیان ترکیه ولاتین مغدور این مالباتن لشکر و پولیسین کو جیان خوش دستانه هنه. آگرینگ دوی جوینه دا هستن علیان مغدورانه. لگور ما اف قناعه که گرینگه جبو پیشکتن آشتیه جواکی. Perspektifa çareseriya demokratik rebera po kilida açtı u çareseriye hevseruke DPP avane Parezer Cemal Demir ji anefere akıvi gut tek hoşuna çekdiriye peşengtiya PKK nasnamaya gele Kurt ve hemû cihane da kabul kirin. Edi tek hoşuna azadiya gele Kurt ve diriyeke nu de were kirin amuren demokratik ji çeken heriyi dijwarin. Cemal Demir gut ku Türkiye qonaqeke kritik ve derbas ve Brez Abdullah Öcalan banka aşiti u civaka demokratik destek da u derfeten rizgariya jemu astengiyan daniye peşya Türkiye ve devlet u deslatari pevajü lideme belavneke demil desgave şember bavije bir yard desti deslatari u meclisedeye ve demil des kanuna tekoşna edişi teröre u kanuna cezaya Türk vere guhertin u peşya siyasete demokratik vere vekirin. Cemal Demir Gutku ji sedemaku mafi heviye nakin pratike zirareke ciddi didine pivanen devleta hukuki ve hişyaren Konsey Avrupa'ya ciddi bene girtin. Eğer hişyaren neyi bicihanin ve Türkiye liqatanav netevide ziraren mezun bibine. Cemal Demir heri davi balk şanser şeri İran ve İsrail'e ugut perspektifa çare Siriya demokratik ya Brez Abdullah Öcalan ji bu tevaya ruşlata navin kilida çare Siriya pırskirekane. Girtiyen Nekhoş Gıyasettin Sevmiş ve Beberdan İhade Cölemerge tekilleri Girtiyen Nekhoş Gıyasettin Sevmiş da xuyanek da uxes guhertenen kanuni benekirin u Girtiyen Nekhoş demil desverin berdan. Endamin komele hukunasan ya bu azadiye öhede endamin baruya Cölemerge u nünerin reksinin girseyi yen demokratik destektan da xuyaniye. Revebere İhade Cölemerge dindar koç axivi gut henci reveberen devleti biciddiyeta revşa Girtiyen Nekhoş nizanan. Em carekedin banklara edaran dikingu girtigahan neken malin mirine bila astengelini peşya tedaviye azat ya Girtiyen Nekhoş were rakirin. Dve girtinin kanuni benekirin dve guhertinen kanuni benekirin u Girtiyen Nekhoş werin berda. Kongre gel ciber vefata Rehan Bayık sersağı xwezdayka hevseruke konsere ve berakeceke Cemil Bayık Rehan Bayık duh vefat ker. Lisel vefatı ve divana hevserukatiya kongre gel peyameke sersağı weşan. Kongre gel gut em bixemgini pe hasiyan ku dayka hevseruke konsere ve berakeceke Brez Cemil Bayık çuye liser dulovaniya xwe. Em de seride ji hevale Cemil Bayık u hemu malbatan re sersağı dixwazin. Eşa malbatê parve dikin ji bu dayka Rehan rahmeta Xwedê dixwazin. Em hevî dikin ku taziye dayka Rehan dibe pêvajoya dîrokî de bibe wesîleya hevgirtina gelê me. Bibe wesîleya Xwedî derketina li pêşiya aştî û civaka demokratîk. Senaryoyên piştî Xamayînî û nezelaliya hilwesta Trump rojevên rojnameyên Erebî ne. Rojnamaya Al-Arab li ser bandorên ihtimala armançkirina Xamayînî rawastiyaye û dibêje ne pêkanê ku Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu bêyî ku bi encamên wê bifikire fermana kuştina rêberê oliyê İranê Ali Xamayînî bide. Netanyahu bawer dike ku kuştina Xamayînî ve mîna kuştina sekreterê giştiyê berê yê Hizbullahê Hesen Nesrullah ve bandorê li hemû Îranê bike. Nesrullah û haniyê jî
dibin fermana Xamayinî de kar dikirin. Rastê kuştina Xamayinî dê deriyê kaosê di biryardana siyasî û leşkerî de veke. Lê nabe sedema ku İran bê şert li ser masa aştiyê rûne û teslîm bibe. Rojname El Qudus El Arabî jî dibêje li gel êrişên wêrankirî yên İsraîlê li dijî İranê, Washington jî li dijî İranê şerê psikolojik daye dest pê kirin. Di heman demê de destekeke xurt ya lojîstîk, leşkerî û siyasî dide İsraîlê. Rojname El Qudus El Arabî dibêje valakirina baregehên Amerîkî yên li welatan paştê kişandina malbat û karmendên Amerîkî ji welatên Rûşlata Navîn tê wateya ku Amerîka biryara xwe daye. Eger Amerîka ji berjewendiyên wê yên stratejîk yên li herêmê netirsibiya, ew di roja pêşî de êrişî İranê bikira. Eger Amerîka tevlîşer bibe wê armanc bike ku li tevaya herêmê serwer bibe. Lê ditirse ku İran tengava Hurmûsê asê bike. Asêkirina tengava Hurmûs tê wateya ku cihê di pirsa petrolê bixe nava me tirsiyek mezin de. Di rojekê de 12 kes hatin kuştin li gorî navenda çavderiya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê li herêma Dahiyê de di navbera hêzên ewlehiya giştiya ser bi hikûmeta veguhez a Sûriyê û komeke çekdar de şer derket. Hat diyarkirin ku di encamê de kesek hatiye kuştin li derdora bajarê Mişrîfê yê gundewarê Homsê jî ji ber gulebaranê 4 kes hatine kuştin. Heman navên ragihand ku li rojava ya gundewarê bajarê Reqeyê di navbera du kesên de şer derketiye û kesek hatiye kuştin. Li bajarê Bûkêmal ê Rûşlatê Dêrazorê de êrişa çekdarên nenast de du jin hatine qetil kirin. Li bajarê Cebleyê Lasqiyê jî komeke çekdar kesek revandiye û işkencelekiriye de encama işkenceya dijwar de jiyana xwe ji dest daye. Li gundewarê Şamê jî kesek de encama gulebarana jalê çekdarên nenas ve hatiye kuştin. Li bajarê Tertûsê ji ber nakokiyên malbatî kurekî bi kêran bavê xwe kuştiye. Hat zanin ku komeke çekdar li gundê û bajarê Hamayê de bi ser malê şêniyeke girtiye û pişre şênî derveyî gund kiriye û wî qetil kiriye. Berî ku dercemem çênî û pêşkêş kirin ana